व्यूअर्स 1 जून का जिहड़ा दिन सी उस दिन बरगाड़ी विखे जदों बरगाड़ी दा विच जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की जिहड़ी शुरुआत हुई सी उस नूं मुख रखदिआं होइआं पिछले सालां दे विच जिहड़ियां गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी दीआं घटनावां होईआं ने उन्हां नूं देखदिआं होइआं जदों कोई इंसाफ सरकार वल्लों नहीं मिलिआ तां 1 जून नूं सरबत खालसा वल्लों थापे गए कार्यकारी जथेदार भाई ध्यान सिंह मंड वल्लों 1 जून नूं बरगाड़ी विखे बरगाड़ी इंसाफ मोर्चे की शुरुआत की गई सी। इस मोर्चे दीआं 3 मंगां सी। एक तां जिहड़ी बेअदबी गुरु ग्रंथ साहब की हो रही है इहदे दोषियां नूं फड़ के सज़ावां देण दा, दूजा बाइबल कलां गोली कांड जिहड़ा होया सी उहदे विच जिहड़े पुलिस वाले दोषी सन उन्हां नूं फड़न दा ते सज़ावां देण दा, ते तीजा जिहड़े सिख सियासी कैदी ने उन्हां दी रिहाई का मसला चुक्या गया सी कि उन्हां नूं जिहड़ियां अपणियां सज़ावां पूरीआं कर चुके ने उन्हां नूं रिहा कर दिता जावे ते जिन्हां नूं पंजाब दे विच होर स्टेटां दे विच जिन्हां नूं रखिआ गया पंजाब दे विच उन्हां नूं तब्दील करन दी जिहड़ी मंग है ये 3 मुख मंगां बरगाड़ी इंसाफ मोर्चे दीआं साडे सामने ने। सो इस इशू नूं जदों असीं देखते हैं बरगाड़ी मोर्चा अज 1 जून तो लैके अज जदों असीं देखते हैं लगभग 2 महीने का समा हो चुका है कि बरगाड़ी मोर्चे की शुरुआत हुई है। इन्हां 2 महीनों के विच पंजाब कैबिनेट के जिहड़े मंत्री हैगे आ वो भी उत्थे गए आ ते भाई ध्यान सिंह मंड ते होर जिहड़ी उत्थे सिख आगू बैठे आ मोर्चे नूं लीड कर रहे आ उन्हां दे नाल उन्हां ने गलबात कीती है। इन्हां मंगां नूं मन्नण दे उपर अपनी जिहड़ी सहमति हैगी है वो भी प्रगटाई है। पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वाल जदों असीं देखते हैं तां बीते दिनी उन्होंने राजस्थान ते करनाटका के जिहड़े मुख मंत्री हैगे आ उन्हां नूं पत्र लिखिआ सी भाई हरनेक सिंह भप ते भाई कुलदीप सिंह खैड़ा की रिहाई दे लई उन्हां नूं जेल दे विच पंजाब की जेल दे विच तब्दील करन दी गल कीती सी। ते अज जदों असीं देखते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह वल्लों ये गल कही गई है कि जिहड़ा बरगाड़ी दे विच या अदरवाइज गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी दीआं घटनावां की जांच के लिए कमिशन बनिया सी जस्टिस रणजीत सिंह कमिशन उन्हें जिहड़ी रिपोर्ट सौंपी है उन्होंने ओह आउण वाले विधान सभा सैशन दे विच सामने रखणगे टेबल करनगे ते उहदे विच जिन्हां नूं दोषी पाया गया उन्हां ते बनदी जिहड़ी कार्रवाई हैगी है वो कीती जावेगी। सो इस बैकग्राउंड दे विच अज असीं गलबात करांगे ते जानण दी कोशिश करांगे कि पंजाब सरकार इस इशू दे उपर किन्नी क सुहिरद है ते सिखां दे लई जिहड़ा ये इशू है वो की मायने रखदा है ते बरगाड़ी इंसाफ मोर्चे की इस वक्त की स्थिति बनी हुई है। ये सब गलबात दे लई अज साडे नाल SGPC मैंबर फतेहगढ़ साहब तो सरदार करनैल सिंह पंजोली साडे नाल फोन लाइन ते बने ने। आओ उन्हां नाल मिल के अज दी विचार चर्चा की शुरुआत करते हैं। हाँ जी पंजोली साहब तुहाडा स्वागत है जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पंजोली साहब शुरुआत करिए, तुसीं भी बरगाड़ी मोर्चे दे विच शमूलीयत कीती है ते हर सिख दुनिया भर दे विच जिहड़ा बैठा इन्हां 3 मंगां दे उपर सहमत है ते चाहुंदा कि जिहड़ियां ये 3 मंगां ने ओह मन्नियां जाण, जिहड़ियां मैं इंट्रोडक्शन दे विच भी जिन्हां दा जिक्र किया। सो तुसीं की समझते हो जिवें कैप्टन अमरिंदर सिंह दा ते पंजाब सरकार दा जिहड़ा रवैया हैगा इस वक्त बरगाड़ी मोर्चे नूं मुख रखदिआं होइआं ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਈ ਹੈ, और जिहदा सिख हिरदिਆਂ ਨੂੰ बड़ी बड़ी जिहदी ठेस पहुंची है जी। और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारे लोग भी गिरफ्तार किए गए, बहुत सारे ग्रंथी भी निकले, बहुत सारे मानसिक परेशानियां वाले लोग ਜਿਹੜੇ ਨੇ जिन्हां ਦਾ दिमागी तवाजन ठीक नहीं सी ਉਹ भी बहुत सारे लोग पुलिस ने फड़े जी। लेकिन ਜਿਹੜਾ बरगाड़ी ਦੇ ਵਿੱਚ शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ जी ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਚੋਰੀ करना ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾਰਨੇ, फिर इश्तिहार ला के समुची सिख कौम नूं खुला चैलेंज करना, ये जिहड़ी घटना सी ये घटना ने मतलब सिख हिरदिਆਂ अंदर गुस्सा भी पैदा किया, रोह भी पैदा किया ते एक जिहड़ी मतलब दर्द सी सिखां दे अंदर वो भी पैदा की ते गुस्सा जिहड़ा सी
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਾਂਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਵੀ ਪਈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਘਟਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਅੰਕ ਖੜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣਾ ਤੜਪ ਸੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਪਖੰਡੀ ਅਖੌਤੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੱਥੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਤੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡਤੇ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਸਾਰਾਂ ਛੱਡਤੀਆਂ, ਸਿੱਧੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 2 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਗਲਤੀ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹ ਸੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਵਿਦਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਭਾਸ਼ਣ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਰ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਜੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਕੱਲੇ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਦਾ ਸੀ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ 32 ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਰਾਗੀ, ਢਾਡੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਗ੍ਰੰਥੀ, ਕੀਰਤਨੀਏ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਵੀ ਲੱਗੀ, ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੇਵਲ ਧਰਮੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਹਿਰਦ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਹਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਏ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਸ ਆਊਟ ਕਰ ਲਏ ਜੀ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੀ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ
ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਹਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਸੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਨੰਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਿਲੀ ਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕਾਜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਜਿਸ ਕਾਜ ਲਈ ਉਹ ਤੁਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਭੁਗਤ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਬਹਿਣ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਤਾ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਸਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ DGP ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ADGP ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ IG ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ DSP ਹੋਵੇ। ਨਿਹੱਥੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਬਾਣੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਕੁਛ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁੱਸਾ, ਇਹ ਰੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਗਿਆ, ਬਰਗਾੜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਿਆ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਬੜੇ ਪੁਲ ਬਣਾਏ, ਬੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸਰਕਾਰ, ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਏਡੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਾਲਾ ਲਹੂ ਤੇ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਤੇ ਏਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 15 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਰੋਹ ਸੀ, ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਿਆ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜੇ ਰਸਤੇ ਕੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੱਚਿਆਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਮੁਕਾ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਅੱਜ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਉਹ
ਦੱਬ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜੋਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹ ਆਮ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣੀ, ਗੁਟਕਾ ਫੜ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ, ਆਪ ਉਤਾਰੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਲਗਭਗ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਉਹਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹੁੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਧੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਧੀ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਧੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਮਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਮਾਫੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੋਂ ਹੁਣ ਭੱਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਭੱਜੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਮੁੱਕਰੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣੀ ਪਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਫੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ ਤੇ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਪੰਥ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਬਰਗਾੜੀ ਆਪਣਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਾਮਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲਹੂ ਭਿੱਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਲੰਕਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਆਈ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਜਦੋਜਹਿਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੋਰਚੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ, ਜਦੋਜਹਿਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਧਿਰ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ,
ਤੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਵਕਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮਦ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਬਚਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੀਡ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਆ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣ, ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮਿਲਣ। ਇਹ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੀਲੀ, ਪੀਲੀ, ਕਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨਾਂਗੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਰਗਾੜੀ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੜਪ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਊਅਰਸ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ SGPC ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ TV84 ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। TV84 ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਪਲੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਭੇਜਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ TV84 ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 3601 37th ਐਵਨਿਊ, ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਸਿਟੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101। ਵੈਬਸਾਈਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ www.tv84.tv। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਊਅਰਸ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।